विजितरिभूतलं दीप्तपुरुषदृष्टं सर्मार्गदर्शनार्थं कलिहतजनुसं सत्सङ्गं तळपयन्तं वैराग्ययोगसिन्धं चरितमणिमन्दं विश्वबन्धवान्तं वन्दे अनुकूलचन्द्रं भुवनभयहारं मोक्षदञ्चेष्टदेवं ब्रह्मानन्द सुतधरा प्लावितमूखमण्डलं वन्दे त्वं करुणासिन्धुं चिन्मयं पुरुषोत्तमं मायाघृतमदं श्रीसदविद्या प्रविभासकं ज्योतिर्मयं प्रसन्नस्य नमामि पुरुषोत्तमं जगत्त्रितापसंहरकरणं व्यग्रमानसम् आपूर्यमाणं त्वं वन्दे नारायणायुष्मगं या जन्मश्चैवं विष्टभृतिरिति त्रयी मोक्षाख्यापि लोके नौमित्यं पुरुषोत्तमं विश्वकल्याणधातारं धर्ममार्गप्रबोधकम् अविद्याग्रन्थिसेतारं तोऽस्मि पुरुषोत्तमम् तुभ्यं नमः सकलमङ्गलदायकाय तुभ्यं नमस्तु जगतं परमैकपित्रे भक्त्यानतोऽस्मि सततं सत्तमाय परम दयाल परम प्रेम श्री ठाकुरଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦ ଶତକୋଟି ଭକ୍ତି ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କରୁଛି। ପରମାରାଧ୍ୟା ଜଗତଜନନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମ ଯୁଗଳରେ ଶତକୋଟି ଭକ୍ତି ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କରୁଛି। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ ଶତକୋଟି ଭକ୍ତି ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କରୁଛି ଏବଂ ଆଜିର ଭରସା ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଚରଣରେ শতকোটি ভক্তি প্রণতি নিবেদন করুছি। তৎসঙ্গে সঙ্গে শ্রী শ্রী ঠাকুর পরিবার সমস্ত সদস্য শ্রীপাদ পদ্ম যুগଳରେ ভক্তি প্রণতি নিবেদন করুছি। বরণ্য ସଂଚାଳକ ଆମମାନଙ୍କ ଏକାନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାଜନ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇ ଭାଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପରିଚାଳନାରେ ସେ ଦକ୍ଷ। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖେ ତାଙ୍କର କଥା ଭାରି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଏବଂ ସ୍ନେହ ଭରା କଣ୍ଠରେ ସେ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମ ଦୟାଳଙ୍କର ସେଇ ଅମୟ କରୁଣ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଥେୟ କରି ସେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପରିବେଶ ରଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପରିଜନ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଷ୍ଟିପତି ନିରାମୟ ଜୀବନ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଜିର ଏଇ ପବିତ୍ର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ରୀତିକ ଯାହା ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଷ୍ଟିପତି ନିରାମୟ ଜୀବନ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତିର ଜୀବନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଜି ଭାଇ କହୁଥିଲେ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ଆଜି ହଉଛି ଜାଗର। ଆଜି ଜାଗର ରହିବେ ମାନେ ଜାଗ୍ରତର ଦିନ। ଆମେ ଆଜି ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଆଜିଠାରୁ କାଲି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇ ଜାଗ୍ରତ ରହିବାର ମୂଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ଶିବ ଠାକୁର ମହେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଉପାଖ୍ୟାନ ଆମେ ଅନେକ ସବୁ ପଢିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପରିବାର ভিতরে স্বয়ং শিব আসিଛନ୍ତି। সে କହିଛନ୍ତି আমি এবার সবাইকে নিয়ে এসেছি। সবাই মানে কি সেই ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆଗରୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ପୁରାଣରେ ପଢୁ ଯେ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାନେ ବୁଦ୍ଧ ଇସାଇ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଗଣେଶ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଛନ୍ତି ଏଥର ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ସହଜ ହବ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଥରେ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କଥାଟା ଆମର ଯିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ ନନୀ ଗୋପାଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ନନୀ ଗୋପାଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହନ୍ତି ସେ ନଳ ରାଜା ଥିଲେ। ଆମେ ନଳ ଦମୟନ୍ତୀ ପଢନ୍ତି ଅନେକ କଥା। ଏ ନଳ ଦମୟନ୍ତୀର କଥା ଓଡିଆ ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣୁ ସେ ରାଜା ମହାରାଜା ଗୋଟେ କଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଲୋକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ନଳ ରାଜା ଘାସ କାଟିଲେ ଅନେକ କଥା ହେଲା ସେ କଥା ନୁହଁ। କଥାଟା ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଇଥର ଜନ୍ମ ନେବାର କାରଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୋଗ ଦବାର ଥିଲା ଯାହାକି ପୂଜ୍ୟ ସୁରେଶ ଦା କହୁଥିଲେ ସେ ଯେ ଭୋଗ
25 प्रकार भोग निवेदन करिवार गोटे प्रथा थिला सेही समय रे सेटा से देई नथिले प्रभुंक उद्देश्य रे जाओ सेटा मते पूर्ण हला से ठाकुर माने कहिया मुताबिक जेमती जहा हबा कथा भोग निवेदन करा जाइथिला मते नळराजा जदि स्वयं हमर ननीगोपाल चक्रवर्ती होंती ताले मु बुझे मो मतरे मुझा अनुभव करे परम पूज्यपाद आज आचार्य देव होउचंती लॉर्ड कृष्ण से समस्त जी देखियो से आकर्षित हो आकर्षित कृष्ण जे आकर्षण करि पारन रामचंद्र होउचंती स्वयं परम पूज्यपाद श्री श्री दादा अतीव भावगर्भक अमायिक मानते सात्विक स्निग्ध माने प्रेमर गोटे घनीभूत विग्रह भली लगे मते मते तो अनेक थर मिसिची ए मिसा मते अनुभव करे स्वयं राम हुए एसिथिले परम पूज्यपाद ये जो अबिंदा कहते आज जहाँ को नहीं आम एते आनंद मुखर हो उठुचे डीपी वर्क माध्यम सी होती मु अनुभव कर मो मन को आसे सी हो स्वयं जेसस क्राइस्ट एक्टिविटीज एज लाइक जेसस तेणु माने माँ मान भर काली षष्ठी माँ ये सब अनेक कथा अच्छी सब जानी आ परम पूज्यपाद श्री श्री बर्धा हेले स्वयं शिव आपण मानुचे शिव उपाख्यान से साप को बोल सापों विषय ये जो साप धरिबा ये सब अनेक कथा आसामर कथा अनेक कथा आपण जानी से विषय मुझे कहवाई चाहूना अर्थात आज ये जो पवित्र दिन जागर दिन जागृत रहिबा दिन तांको ध्यान करिया तपस्या करिया तांको काम करिया तांको नेकी चलिबा तांकर नीति विधि तांकर बाणी तांकर कथा तांकर भाव भाषा कर्म सब निजको निजे अवगाहित होई हम जीवन को मधुमय करिवार धाराटा को सृष्टि करिवा ताकर गोटे परिवार भी थिला सुंदर परिवार जे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आम तो देखिनु आम खाली अनुभव करूँ हाँ कहती पुराण लेखा अच्छी तेणु शिव पूजा कले झील मैंने बहुत पूजा करते फल शीघ्र मिल जाए कहीं शीघ्र मिल एत देवादेवी अच्छा शीघ्र मिलूना शिवों पाखे कहीं मिल गोटे टिपिकाल जिनस मुझे अनुभव करे शिव होती जोगेश्वर माने माने सदा जोगयुक्त सब से मेडिटेशन आप देखिए शिवंकर फटो गुड़िक सब माने ध्यानस्थ अतएव से प्रभु को ध्यान करते क्या ध्यान करते ध्यान करते विष्णु को ध्यान करते ये विष्णु को ध्यान करिया भी डिस्टर्ब कहीं न करू माने कई आवेदन निवेदन कई गोटे किसी कथा अच्छा से कथाटा से सहज भाव तुरंत समाधान कर प्रार्थना कले हे प्रभु मोर गोटे बर सुंदर दरकार झील पिला कार कौन कौन असुविधा संगे संगे समस्त समाधान से बहुत शीघ्र करते आम देखिलु परम पूज्यपाद श्री श्री बर्दा से कथा माने समस्त इच्छा को पूरण करने समस्त आवेदन निवेदन से पूरण कर गोटे बाद दौ न समस्त एत सुंदर भाव श्रद्धा भाव मु परम पूज्यपाद श्री श्री बर्दा संगे मिसी बर्दा हूँ स्वयं शिव तेणु मु अनुभव कर ध्यान सी तो सीधा ही बसंत सब देखे तेणु ये बसिया भितर मु अनुभव करे जे लॉर्ड शिव परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा आउ थरे गोटे कथा मन पड़ुची जड़े माटी माने मो मिसेस लिखिले गोटे आम बाहर गोटे पत्रिका कथाटा जे शिव उपाख्यान विषय परम दयाल पाखे जड़े विराट साधन साधक तपस्या आसिले से अहंकार संपन्न व्यक्तित्व तांकर थिला से ठाकुर को हाथ जोड़ू न ठाकुर पाखे जाइगले सीधा चढ़ाई किंतु पछरे परम पूज्यपाद श्री श्री बर्दा ठिया होते गोटे ज्योति रेखा जाकि हाथ में बाजिला हाथ जोड़ हो गला समस्ते देखिले जे से पछकू देखिले स्वयं चाहिए स्वयं शिव छिड़ा से भाव परिवर्तन है एवं से दर्शन करे स्वयं शिव तेणु स्वयं शिव हूँ परम पूज्यपाद श्री श्री बर्दा यहाँ भावी नापी सुंदर परिवार थिला गणेश कार्तिक जेहेतु आपन गोटे ठाकुर बाणी अच्छी जरा कि सहज इष्ट पदे छुटले पुरुष प्रज्ञा अनुपमा आउ स्वामी पदे छुटले नारी श्रेष्ठ पिलार माँ छेलेर माँ यहाँ केत तेणु से गणेश कार्तिक कथा देख तीनोटी पिला थिला
ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଯାଇକି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ମାନେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ ସବୁଥିରେ ସେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଝିଅ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଝିଅଟି ନାଁ ମନେ ପଡୁନି, ବୋଧେ ଶାନ୍ତା କଣ ଏମିତି ହବ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଳିତା କନ୍ୟା ଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିଲେ ସରସ୍ୱତୀ। ସିଏ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ କାହା ପାଖକୁ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ବୀଣା ବାଦନ କରିବେ। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବୀଣା ସବୁବେଳେ ବଜାଉଥିଲେ, କାରଣ ଏଠି ଧ୍ୟାନ ତପସ୍ୟାର ଅସୁବିଧା ହବ, ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରୁ ପଠେଇଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଆଉ କନ୍ୟା ଆଜି ବି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କରି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଓ ଛୋଟଦା ମା ସାଧନା ଦି, ସେଇଟାକୁ ଅନୁସରଣୀୟ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ଜୀବନରେ, ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନରେ ତିନୋଟି ପିଲା। ତେଣୁ ଏ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଧେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲା ଜନ୍ମ କରି ହଇରାଣ କିଏ ନ ହବାକୁ। ତେଣୁ ପିଲା ଦୁଇ ତିନିଟି ନହେଲେ ଘରେ କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଆସିବନି। ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରେ, ମୋ ଝିଅଟି ବାହା ହେଇଯାଇଛି, ମତେ ଖାଲି ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଥାନ୍ତା, ଟିକେ ଗହଳ ଚହଳ ଲାଗନ୍ତା, ଭଲ ଲାଗନ୍ତା, ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଲାଗନ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ କଥା ହଉଛି ପିଲା ରହିଲେ ଘର ଖୁସି ଆନନ୍ଦର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ ଖାଲି ମୁଁ ପାଠ ପଢେଇ ପାରିବି ନାହିଁ, ଆରେ ଭଲ ପିଲା ତ, ଯେ ବ୍ରେନିୟସ ପିଲା ଜନ୍ମ କଲେ ତ ସେ ପାଠ ପଢିବ। ଆଇ ଗଧା ଘୁଷୁରୀ ଜନ୍ମ କରିକି, ଯୋଉ ମୂର୍ଖ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିକି ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଭଲ ପିଲା ଆସିବା ପାଇଁ ମତେ ଇଷ୍ଟ ପଦରେ ବା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡେ। କାରଣ ଶିବଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖିଲେ ସିଆ ଏତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଏତେ ଜ୍ଞାନବାନ, ଏତେ ଦକ୍ଷବାନ ପିଲା ଯେ ଗଣେଶ କଣ ଖାଆନ୍ତି? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରେ, ତୁମେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଛ, କଣ ତୁମର ବେଶୀ ଲୋଭ? ନା ବେଶୀ ଯୋଉ ରାଶି ଲଡୁଟା ବଢିଆ ଲାଗେ। ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଅ, ଅଦିନ ଖାଅ ନାହିଁ। ରାଶି ଲଡୁ ଖାଇଲେ କଣ ହବ? ଗଣେଶଙ୍କର କାହିଁକି ଏତେ ବୁଦ୍ଧି? ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାଶି ଲଡୁ ହିଁ ଖାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବେଶୀ ପ୍ରିୟ ରାଶି ଲଡୁ। ତେଣୁ ସେ ରାଶି ଲଡୁ ଭିତରେ କଣ ଅଛି? ତିନିଟା ଜିନିଷ ଅଛି। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀପାଦଙ୍କ ପାଖରେ ଥରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଯେ ମୋ ଝିଅଟି ଟିକେ ଆଖିର ଖରାପ ହେଲା, ଯେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ନେଇ କଣ ମୋ ଝିଅକୁ କହିଲେ যে তোর আখি কাই খারাপ হয়েছে রে মা, তুই একটা কাজ কর, যে এই তিল রাশিকে বাটিকি খাଇବା କଥା। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କଥାଟା, ମୁଁ ସେ କଥା ବିଶ୍ଲେଷଣ ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ତିନିଟା ଜିନିଷ ହୁଏ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଖିଟା ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି, ଗଣେଶଙ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ। ତୃତୀୟରେ କଣ ହବ? ବ୍ରେନ ପାୱାର ବଢିଯିବ, ଏତେ ବ୍ରେନ ପାୱାର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିଟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହବ? କେଶ ବିନ୍ୟାସ ସୁନ୍ଦର ହବ। ଯେ ରାଶି ଖାଇ, ଯୋଉ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ହଉ ବା ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ମାନେ ଚୁଟିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, କାଲି ଭାଇ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ କହୁଥିଲା ସୁମନ୍ତ ଭାଇଙ୍କର ଚୁଟି ପୁରା ଗହଳ ଚହଳ ଅଛି। କାରଣ ମୁଁ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଦି ତିନିଟା ମେଡିସିନ ଅଛି ଚୁଟି ମାନେ ନ ଝଡିବା ପାଇଁ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲାଇକୋପୋଡିୟମ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଅଛି, ସେଟା ଖାଇଲେ ଚୁଟି ଝଡିବା କମିଯାଏ। ଅନେକଙ୍କର ଝଡେ, ପେସେଣ୍ଟ ତ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଲାଇକୋପୋଡିୟମ ଯଦି ଖାଇବେ 30 ପାୱାର ମାସେ 2 ମାସ ଖାଆନ୍ତୁ, ମାସେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଚୁଟି ଝଡିବାଟା କମି, ଆଉ ଚୁଟିଟା ସୁନ୍ଦର ରହିବ। ଆଉ ଚୁଟି ମୂଳରେ ଯୋଉ ରୁପି ହୁଏ ହବ ନାହିଁ, ଆଉ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରାଫ ମଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ, ଚୁଟି ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ଚୁଟି ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଗୋଟେ ଟାଉଁଚିଆ ଦେଖାଯାଏ, ତାହା ବି ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଅତଏବ ରାଶି ଖାଇଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ବି ହବ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସମସ୍ତ କେଶ ନାହିଁ ତ ବେଶ ନାହିଁ। ଯାହାର ଯେତେ ସୁନ୍ଦର କେଶ, କାଲି କହୁଥିଲେ ଅନେକ ଲୋକ ଚନ୍ଦା ହେଇଗଲେଣି, ସୁମନ୍ତ ଭାଇ କିନ୍ତୁ 70 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ଚାଙ୍ଗା ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁନ୍ଦର ରଖିବାର ଧାରା। ତେଣୁ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ହବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସୁନ୍ଦର ଖାଲି ଚେହେରାରେ ନୁହେଁ, କଥାରେ, କାମରେ, ଚାଲିଚଳନ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ସ୍ୱଭାବ, ଢଙ୍ଗ, ବାଗ, ଚିନ୍ତା, ଚେତନା, ଚଳନ ଭିତରେ ଦେଇକି ସୁନ୍ଦରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ହେବି। ସୁନ୍ଦର କେତେବେଳେ ଆସିବ? ମୁଁ କେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ହେବି? ମୋର ଭାବ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ହବ, ମୁଁ ଆସନ୍ତା ଜନ୍ମରେ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବି, କାର୍ତ୍ତିକ ଭଳିଆ ଚେହେରା ନେଇକି ଆସି। ମୋର ଯେ ବିକୃତ ହେଲା, କଥା, ଚିନ୍ତା, ଚାଲିଚଳନ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ମୋ ବିକୃତର ଚେହେରାଟା ଆସିବ। ଠାକୁର ପୂଜା ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଅର୍ଥ ଭାବ ଜଗତର ଜିନିଷ। ସେଇଥିପାଇଁ କାଲି ଗୋଟେ ବାଣୀଟା କହୁନଥିଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁକାଳ ଯେ ଭାବ ଧରି ମରିବ, ସେଇ ଭାବରେ, ଅର୍ଥାତ ସୁନ୍ଦର ଭାବ ନେଇକି ମରିଲେ
ଆସନ୍ତା ଜନ୍ମ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାଟା ବି ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ? ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡିକ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ହେବି। ତେଣୁ ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ, ଶିବ ତାହା ହିଁ କରୁଥିଲେ। ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଭୋଗ ଲାଗେ ନାହିଁ, ସେ ନିରାମିଷାସୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ ଗୋଟେ ମାନେ ଡେଡିକେଟେଡ ଲାଇଫ, ତ୍ୟାଗପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ତ୍ରିଶୂଳ ଯୋଉ ଆମେ ଧରିଛନ୍ତି, ତ୍ରିଶୂଳ 303ଟା ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ଜୟ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟପତି କରୁଥିଲେ। ସେଇଟା ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଯିଏ ଆସିଲେ ଭଲ କଥା ହିଁ କହୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଉ ନିଜେ ମେଡିଟେସନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଯଜନ ଯେଟା କୁହାଯାଏ। ଧ୍ୟାନ ମାନେ କୌଣସି ବିଷୟ ନେଇକି ଲାଗି ରହିବା, ଅଥବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଏଇଟା ବିରାଟ ସାଧନା। ଠାକୁର ତ କହିଛନ୍ତି 1.45 ମିନିଟ ଧ୍ୟାନ କରିବା କଥା, ଆମକୁ ହଉନାହିଁ। ଆହୁରି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆଜି କହିଲେ 5 ମିନିଟ ମନୋନିବେଶ କରି ନାମ ଧ୍ୟାନ କର। 5 ମିନିଟ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡଟା ଡିପ୍ କନସେନଟ୍ରେସନ କରିକି ଧ୍ୟାନ କରାଯାଏ, ଅନେକ ଜିନିଷ ହବ। ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଯିବେ ଫଟ କିନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡ କି ଆସିବ। ସେଇଟା ହିଁ ସେଇଟା ଦୈବବାଣୀ କୁହାଯାଏ। ତ ମନକୁ ଆସୁଛି ବାରମ୍ବାର। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦାଦାଙ୍କ ସମୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଥିଲି ତାଙ୍କୁ, ଯେ ଦାଦା আমার কাছে তো অনেক লোক আসেন সৎসঙ্গ বিহারে আমি ছিলাম, বারিপদা সৎসঙ্গ আছি, অনেক লোক আসে, আমি কি করে ওকে সব মানে অনেক কথার সমাধান দিব? ଛୋଟିଆ କଥା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମୋର ସମ୍ପର୍କ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ତୁ একটা কাজ কর, ধ্যান করিস? আজ্ঞা ধ্যান করে। ধ্যানের মধ্যে যেটা বারবার আসবে, বারবার থরেও ধনে বারবার, একদিন 2 দিন 3 দিনের মধ্যে হতে পারে, ওইটা করবি सक्सेसफुल হবে। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଦେଖିଆ ମୁଁ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲି, ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କଥା ପଚାରିଲା, କେମିତି କରିବି। ଥରେ ବିନାୟକ ଦା ଯାଇଛନ୍ତି, ସିଦ୍ଧ ରହି ଯାଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଆସିକି କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ସୁମନ୍ତ ଭାଇ କୁଆଡେ ଗଲେ? କଣ ପାଇଁ ସୁମନ୍ତ ଭାଇ ଦରକାର? ବିନାୟକ ଦା ପଚାରିଲେ। ବିନାୟକ ଦା ପଚାରିଲେ ସୁମନ୍ତ ଭାଇ କୁଆଡେ ଗଲେ? ନା କଣ ପାଇଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାକୁ? ନା ସେ ମତେ କିଛି ବିଧାନ ଦେବେ ତ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଝିଅ ବାହାଘର ବ୍ୟାପାରରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। ସେ କଣ ବିଧାନ ଦେବେ? ଆଉ ସୁମନ୍ତ ଭାଇ ଆଜିକାଲି କଣ ବିଧାନ ଦେବାର ଗୋଟେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କଣ ଏଠି? ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଗଲି, ମୁଁ କହିଲି ନା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ବାହାଘର ଯେମିତି ହବ, ବାହାଘର କମିଟି ବରଟା କେମିତି ହବ ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଥିଲେ, ସେଇ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଓହୋ। ତାପରେ ବିନାୟକ ଦା ଟିକେ ହସିକି କହିଲେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ତାହେଲେ ଆଜିକାଲି ବିଧାନ ଟିଣ ଦବାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛ। ଯାହା ହଉ, ଭାରି ଖୁସିର କଥା। ଏରା ମୁଁ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କଲାକୁ ସେଇ କଥା କହିଥିଲି। ଅର୍ଥାତ ଯେକୌଣସି କଥା ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ, ଘର କରିବା ହଉ, ଛୁଆ ପାଠ ପଢେଇବା ହଉ, ଦେହ ପା ଅସୁସ୍ଥ କେହି ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇବା ହଉ, ଯେକୌଣସି ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ମେଡିଟେସନ 5-10 ମିନିଟ ବସିକି ସେଇ ବିଷୟରେ ଡିପଲି ଭାବନାରୁ ଭାବ ଆସିବ, ଭାବନାରୁ ଭାଷା ଆସିବ, ତାପରେ ଆସିଲା କାମ। ତ ବାଲାନ୍ସ ମତେ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ ପ୍ରତିଟି କାମ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିଗାଣ୍ଟିକ ପର୍ସନାଲ ପିଲା ଜନ୍ମ, ବିବାହ କରିବି, ଭଲ ଝିଅଟେ ଖୋଜିବି, ସେ ପାଇଁ କଣ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବିତରେ ବିବାହ ଗୋଟେ ଅଛି ଟପିକ, ମୁଁ ପଢୁଛି ଏବେ। ଅର୍ଥାତ ଭାରି ସୁନ୍ଦର କଥା ଗୁଡିକ ଲେଖା ହେଇଛି, ମନୋନିବେଶ କରିକି ପଢିବା। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଆଉ ଥରେ ରୀତିକ କନଫରେନ୍ସ ଦେଓଘରେ କହିଥିଲେ যে সম্বিতি বইটা সবাই পড়া লাগে, সম্বিতি বইটা সবাই পড়া লাগে। অর্থাৎ ମୁଁ ସେଇଠୁ ପାଖରୁ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢୁଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ମୁଁ ପାଏ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର କଥା, ନିଜ ଜୀବନର କଥା, ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାର କଥା। ସେଟା ମତେ ଗୋଟେ ବହି ଓଡିଆ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବି ଅଛି, ତା ବଢିଆ ବୁଝି ହବ, ସହଜ କଥା, ଅନେକ ଜିନିଷ ଜାଣି ହବ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର କଥାଟାକୁ ମୁଁ ମାନିଛି ଆଜି, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ବହିଟା। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏଇସବୁ ସହଜ କେମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ଏଟା କେମିତି ମ୍ୟାଟେରିଆଲାଇଜ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଅନେକ ଗୁରୁ ଭାଇ ସାଧାରଣ ସ୍ୱସ୍ତ ନେଲେ ସେଟା କେବଳ ମ୍ୟାଟେରିଆଲାଇଜ କରାଯାଇପାରେ, ସ୍ୱସ୍ତ ନେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଝିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ସ୍ୱସ୍ତ କଥାର ଖାଲି ଲୋକ ମାଛ ମାଂସ ଛାଡିବା କଥାଟା ବୁଝ, ଆରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ତ ମାଛ ମାଂସ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ ସ୍ୱସ୍ତ ନେଇଛନ୍ତି? ଅର୍ଥାତ ଖାଦ୍ୟଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଧାନ। ସ୍ୱସ୍ତନ ନିୟମ 5ଟା ନିୟମ,
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିୟମ ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରି ହଠାତ୍ ମନକୁ ଆସିଲା ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଫୋନ କରି କଥା ହେବି ଟିକେ, ଏତେ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକ ଗୋଟେ କଥା ହେବି, ଏଇ ମନକୁ ଆସିଲା ଯୋଉ ସେଟା ମୁଁ ଯେ କରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ପାଳନ କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୋଟେ ନିୟମ, ଅତ ଏଇଟା ଗୋବିଟନ କରିବି ନାହିଁ, ଭାବିଦେଲି ଆଉ କରିବି ନାହିଁ। ଭଲ ବିଷୟରେ ପବିତ୍ର କଥା ମନଟା ଶୁଦ୍ଧ ପୂତ ଭାବ ନେଇକି ମୁଁ ଯଦି କଥା ହେବି ଅନେକ କଥା ମିଳିଯାଇପାରେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଅନୁଭୂତି, ତାଙ୍କର କଥା, ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ଏସବୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି, ସେ ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କର ଗୋଟେ ଡିଲିଂସ ଟା ଗୋଟେ ଭଲ ବଢିବ, ସମ୍ପର୍କଟା ଭଲ ବଢିବ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ମୁଖ୍ୟ କରି ଚଳି ଚାଲିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ପତ୍ତି। ଠାକୁର ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବାଣୀ ବି ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ତିନିଟା, ସମ୍ପର୍କ ଡିଲିଂସ ଟା ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କରିପାରିବି। ଆଜି ଶିବ ପୂଜା, ଶିବଙ୍କର ଆଜି ମାନେ ସମ୍ପର୍କ, ଅର୍ଥାৎ ମୁଁ ଶିବଙ୍କୁ ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରିବି ଅନେକ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବି। ମୁଁ ଯଦି ଦୀକ୍ଷା ନେଇନଥିଲି 1977 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶିବ ପୂଜା କରୁଥିଲି, ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଡାକୁଥିଲି। ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଶିବଙ୍କର, ତାଙ୍କର ମାନେ ଚେହେରା, ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ତପସ୍ୟା, ତାଙ୍କ ପରିବାର, ଗଣେଶ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ତାପରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇଗଲି। ଅତଏବ ଶିବ ପୂଜା ଯେମାନେ କରନ୍ତି ଆଉ ସହଜ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ ହିଁ ଆସିବେ, ସେମାନେ ଖାଲି ଟିକେ ଟଚ୍ କରିଦେଲେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଡିପିୱାର କଥାଟା କୁହାଯାଇଛି, ଆମେ ଟଚ୍ କରିବାକୁ ଘର ଘର ଯାଇକି ଟଚ୍ କଲେ ଯେମାନେ ମାନେ ଅନେକ 50ଟା ପରିବାର, 30ଟା ବା 20ଟା ପରିବାର ପଳେଇ ଆସିବେ। ତ ଆମେ ଯାଉନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଅବିନ୍ଦା ପୂଜ୍ୟପାଦ ଅବିନ୍ଦା ଏଇ ଡିପିୱାର କଥାଟା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଘର ଘର ଯାଇକି ବୁଲିବା। କିଛି ନହେଲେ ଫୋନ ତ କରାଯାଇପାରେ, 5ଟା 3ଟା ଫୋନ ତ କଲେ ଡିପିୱାର ହେଇପାରେ। ଆରେ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୀକ୍ଷା ବି କରାଯାଇପାରେ, ଯିଏ ଛାଡିଥିବ ତାକୁ ବି ଜଣା ଯାଇପାରେ। ଫୋନ ତ ବହୁତ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, ମାସ ସାରା ଖର୍ଚ୍ଚ ମାନେ 100 ଟଙ୍କା ପକେଇଲେ ବହୁତ କଥା ହେଇ ହବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଉ ଶିବଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ଲାଗି ରହିବା, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପଥରେ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ରହୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉନଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମା ପାର୍ବତୀ ଭାବି ହବ ନାହିଁ, ଏତେ ମାନେ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ମାନେ ମା ସିଏ। ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଭଳିଆ ପିଲା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସାରା ପାର୍ବତୀ ମା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପରିବାରଟା ଗୋଟେ ନେଇକି ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆମର ଥରେ ଶଙ୍କର ଘୋଷ ଆସାମରୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଥରେ ମୁରୁଡା ଯାଇଥିଲୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ରାତିରେ ବସ୍ ଫସ୍ ଚାଲିଲେ, ସେ 22 କିଲୋମିଟର ଆମେ ଚାଲିଲୁ, ମୁଁ ବିମଳ ପଣ୍ଡା ସିଏ ଆଉ 2 ଜଣ 5 ଜଣ ଆମେ ଚାଲିକି ପଳେଇ, ଜହ୍ନ ରାତି 9:30 10ଟା ଖାଇକି ବାହାରିଲୁ, ଚାଲିଲୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ବସିକି। ସେ ସବୁ ଅନୁଭୂତିର କଥା ତାଙ୍କର ଆମେ ପଚାରିଲୁ, ତାଙ୍କର ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦାଙ୍କ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା କଥା ଗୁଡାକ ଗୋଟେ ବହିରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦା ସମ୍ବନ୍ଧେ ସୋନାଲି ଦିନ ବୋଲି ବହିଟା ଲେଖିଥିଲେ, ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଅନେକ କଥା କହିଲେ। ଅତଏବ ଏଇ ଯୋଉ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦାଙ୍କ ସମୟରେ କି କଥା, ତାଙ୍କର କେମିତି ମନର କଥା, ତାଙ୍କ ଜୀବନର କଥା, ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ସେ କହିଥିଲେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ତୁ ଘୁରେ ମାନେ ତୁ ବାହା ହେଇନାହୁଁ, ମାନେ ଓଡିଆରେ କହିଦଉଛି, ସେ ବାହା ହେଇ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ତୁ ସବୁଆଡେ ଯାଇକି ଘୁରି ଘୁରିକି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ପ୍ରଚାର। ତେଣୁ ସିଏ ବି ଆସିଥିଲେ, ଏଇଠି ଆମେ ବସ ରେ ଗଲୁ, ଫେରିଲା ବେଳକୁ ବସ ରେ ଚାଲ, ମାନେ ଏତେ ଉର୍ଜି ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ସେ ତ ଆଜି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି 22 କିଲୋମିଟର ରାତିରେ 12:30 ହେଇଗଲା ପହଞ୍ଚୁ, ସେ ବି ଚାଲୁଥିଲେ ଭାରି ସ୍ପିଡ। ଭାବି ଦେଖୁନ, ଆମର ପୂଜ୍ୟ ସୁରେଶ ଦାବି ସିଆ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରବଳ ଭାବରେ, ଜଣଙ୍କ ଘରୁ ଯାଇଛେ ଆମେ 2 ପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ହଠାତ୍ ତାର ଖାଇବା ପିଇବାର କିଛି ନାହିଁ, ସେ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଅଫିସ ପଳେଇଛନ୍ତି, ମା ଟିକେ ଶୋଇଛି, ତାକୁ ଡାକିଲେ ଆମେ ଏଇ ଡାକ ସେ ମା ଟାକୁ। ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ଭାଇ କୁଆଡେ ତାଙ୍କର କଣ ନା, ସେ ଭାଇ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଜଣେ, ଦେଖ ଇଏ ନା ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଅଫିସ, ଆଉ ମୁଁ ତ ଏଠି ଏକା ଅଛି, ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ପଳେଇଛି, ଆମେ ଖାଇବା ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। এই সুমন্ত দেখতো তার বাড়িতে কি আছে, সে গলা পরে ଦେଖିଲେ କିଛି ନାହିଁ,
खाली आलू अच्छे आउ किछि नाही सोरिष तेल भी नाही आ लुण आ कौन टिके फुटण अच्छी से से बनैले एते सुंदर तरकारी बिना तेल रे सोरिषर मते तेल आछे आ तेल की दरकार हो सोरिष एते बाटी देला परे तरकारीटा बढ़िया खाइले हम भाभी देखो तापर से देटा दीटा फोन कर माने लोक पठे डाकिला बाबू आसिला आसिला पर भारी खुशी मत हेले आउ दीक्षा भी बहुत है से दिन राति सत्संग है तेणु से चाली चाली ठाकुर आम तो आजिकल गाड़ी मोटर सब विभिन्न प्रकार बाहर निष्ठा भल पाइबा ना कि हम ना शिव प्रति निष्ठा भल पाइबा ना हम आ उपवास आम जो कहते उपवास माने उपमान निकट बास माने रहा भगवान पाखे मन से खाइबा कथा लिखा जाए ये लोक खाली पानी पीबी ना निराधार रही जहाँ आजिकल भारी सुविधा है जे भुवनेश्वर जहाँ देखुची राति 12टा 11टा 12टा बेले महादीप उठी जाऊँ ना आगुरी आम छोट बेले राति सारा दीप जाड़ी बस एकदम पूरा सका महादीप उठो 7टा 5टा बेले तापर जी जहाँ खिया दिया किंतु एबे रेस्ट्रिक्शन हो फास्टिंग टा भलो मना कोने कर अरे यही आज गोटे दिन कि अरे पंचामृत माने छना कदली मिसई गोटे ग्लास पीदेल तो बढ़िया घी फी पकी भल लगे आई उपास रही कि देहटा कष्ट काली देखा 2-4टा 5टा लोक आसवे से देह एमती एसिड फेसिड मुंड बुले दुनिया कथा मनटा प्रभु पाखे दबा सेटा हूँ बड़ जिनस सेटा शिव जागर माने जाग्रत रहा मनटा को जाग्रत रखा प्रभु पाखे प्रभु सी कले कौन हम कम गुड़ा श्रृंखलागत भाव ना मु श्रृंखलित हाँपे मु प्रभुगत प्राण हवा दरकार प्रभु को लेकिन चलवा दरकार ठाकुर प्रति भक्ति भाव रहा दरकार भक्ति ना ना तेणु मोटामोटी भाव में टाइम तो 7:30 पुणी हो गला तेणु आउ कौन कह दादा प्रकाश भाई जाओ आज मधुमेह परिवेश रे भाई मान तो सुंदर भाव में आज जागर पालन करेंगे शिव को डाकिबे मंदिर बुलिबे मन खुशी रखिए ठाकुर नहीं चलतु आ गोटे बड़ कथा हूँ स्वस्थनी सदाचार निष्ठानंदी पालन करवा भावगर्भ पालन करवा ध्यानस्थ रहा ठाकुर बही पुस्तक यदि पढ़ा एवं पॉजिटिव कथा कहवा जाजन करवा एटा आम प्रतिदिन काम तेणु यू गोटे जिनस माँ पार्वती स्वामी को प्रेरणा दूसरे आम मान माँ में से प्रेरणा दे आम घरटा भी सुंदर है आउ खाइबा पीवा तो सुंदर रोषेईवास तो आमको मास्टरी माँ मान अच्छी तेणु सुंदर नाम रोषे यहाँ हूँ बड़ कथा तेणु मोटामोटी भाव में आउ विशेष किसी आलोचना करने चाहे ना कारण आम सब गणेश भाया पितृमातृ भक्त हवा दरकार बापा माँ को जी भक्त हम ना सी ठाकुर बुझीपर ना तार फैमिलीटा आबुलता बोल गणेश माने बापा माँ प्रति अजच्छल भल पाइबा सेटा हूँ माने गोटे परिवार गठन मूल जिनस गणेश कार्तिक एभली भाव में पितृ मातृ भक्त थिले भावी हम ना आज ठाकुर परिवार भी सी आम जो देवघर जा देखुचु कौन फिर आदर्श बापा पुअर जीवन आ स्वामी आ स्त्री जीवन आ छुआ मान को नहीं संसार सेटा आम घरे इम्प्लीमेंट करार कली आम घरटा सुंदर हम जहाँ मोटामोटी भाव में आज भोग नवेदन करमर परिवेश को सुंदर माने लक्ष्मीधर नायक भाई भुवनेश्वर एवं धृतिमान भाई ढेकानाल पारिवारिक मंगल उद्देश्य जन भोग नवेदन कर समस्त इष्टिपति निरामय जीवन शांति स्वच्छ प्रार्थना करे से खुशी आनंदर जीवन को उपभोग करूँ तो संगे संगे गगनी बाहरी राउत भाई तांकर हार्ट जहा मिसेस स्त्री सहधर्मिणी राजश्री राउतकर माने ये यू ठाकुर पाखे प्रार्थना जन मंगल हम निश्चित कारण मु देखी हार्ट बेमारी बेरी मु निजे बची जाइए माने मला मरी जाइए डेड रु पुणी बची ये तो सहज कथा खाली भाव रे डाकंतु देले हम कारण भाव हेले सब जिन सहज आउे निवेदन प्रणामी आकुलता व्याकुलतार से दवाई
ଯେମିତି ମନ ଖୁସିରେ ମୋର ଯାହା ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେ, ଆଉ ସେଠି କପଟ ତ ରଖିଲେ ହବ ନା, ମନଟା ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମର ଭୋଗ ନିବେଦନ କରି 3 ଜଣ ଭାଇ, ତେଣୁ ସମାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ଭଜନ ମଧ୍ୟ ଗାଇଲେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସାହୁ ଭାଇ, ଆଉ ସୁନନ୍ଦା ମା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଇଲେ ଭଜନ ରାୟଗଡା ଛତିଶଗଡ଼ ଠାରୁ। କୀର୍ତ୍ତନ ତ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୀର୍ତ୍ତନରେ ମନ ସନ୍ତୋଷ କରିଦେଲା, ଏକଦମ ପୁରା ମତୁଆଲା କୀର୍ତ୍ତନ, ଭାରି ଭାବ ଗର୍ଭ କୀର୍ତ୍ତନ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଆଉ ସମୟ ତ ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଷ୍ଟିପତିରେ ଆମ ଜୀବନ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ଥ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶିବଙ୍କର ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ। ବଡଦାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ହେଲେ ଶିବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ। ମୁଁ ଡେଲି ମାନେ ବଡଦାଙ୍କ